बंधु माने घरे एहीपरि झाड़ू पोछा लगेबा द्वारा घर को आसी थाए भयंकर दारिद्रता। एपरि गृह रे माँ लक्ष्मी कदापि भी बास करि न थांती। सेतिपई भूल भी मध्य आपण एपरि भूल करंतु नाही। एहा सहित आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा जे झाड़ू पोछा लगेबा पई सबुठारु शुभ समय केउ समयटी हेइथाए। एही समय रे झाड़ू पोछा लगेबा द्वारा आपण को बहुत अधिक शुभ फल प्राप्ति होइथाए। आपण को माता लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। तेबे एसबु विषय संपूर्ण भाव में जानिया पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने महिला माने जेतेबेले झाड़ू पोछा लगाई थांती सेतेबेले एही भूलटी आपण सबुबेले ध्यान रे रखिबे एवं जेपरी आपण को द्वारा एही भूल न हुए सेही प्रति आपण सतर्क रहिबे नचेत एपरी करिबा द्वारा आपण को गृह रे दारिद्रता बास बांधी थाए। माँ लक्ष्मी आपण को गृह रु छाड़ी चली जाई थांती। गृह रे राहु केतुंकर बास होई जाई थाए। बंधु माने एकथा तो समस्ते जानती जे प्रत्येक दिन घरे झाड़ू पोछा करिबा द्वारा गृह परिष्कार परिच्छन्न रही थाए एवं जेउ गृह रे परिष्कार परिच्छन्न रही थाए सेटारे माँ लक्ष्मीकर बास होई थाए जहा फल रे सेही गृह सर्वदा सुखी एवं समृद्धिशाली रही थाए। तेबे शास्त्र अनुसारे झाड़ू को माता लक्ष्मीकर स्वरूप बोली माना जाई थाए। झाड़ू द्वारा दारिद्र्य रूपी अड़िया को गृहरु बाहर करा जाई थाए। जेउ गृहर प्रति कोणरे भी सफा सुतरा रही थाए अर्थात घरर कौनसी भी जगार अपरिष्कार अपरिच्छन्न अड़िया न थाए सेही गृह रे सुख समृद्धि रे वृद्धि होइथाए। सेही गृह सर्वदा उन्नति होइथाए। सेही गृहर प्रत्येक सदस्य मानकर उन्नति होइथाए एवं गृहर अनेक प्रकारर वास्तुदोष मध्य दूर हो जाइथाए। तेबे आसंतु जानिबा गृह रे झाड़ू पोछा करिबा समय रे केउ केउ कथा प्रति आपण ध्यान रखिबा उचित। विशेष करी महिला माननकु एपरी पोछा लगेबा उचित नुहे जहा द्वारा आपणकर गृह को दारिद्रता आसीबो। आपणको गृह रे राहु केतुंकर बास होबो। तेबे बंधु माने आपण माने जेतेबेले घरे पोछा लगाउछंती तो सप्ताह रे 3 दिन पोछा लगेबा समय रे पानी रे आपण लूण मिसाई सेही लूण मिसा पानी रे घर पोछा लगांतु। लूण पानी रे घर सफा करिबा द्वारा प्रथमे तो जेते जीवाणु रही थांतु सबु नष्ट हो जाई थांती। एहा व्यतीत गृहर नकारात्मक शक्ति गुड़िक मध्य नष्ट हो जाई थाए एवं आपनको गृह रे माता लक्ष्मीकर प्रवेश होइथाए। बंधु माने शास्त्र रे उल्लेख करा जाइछि जे सूर्यास्त परे आपण घरे भूल रे भी झाड़ू पोछा लगेबा उचित नुहे कारण एही समय को सफा सुतरा पई उचित समय बोली मना जाई न थाए। जदि आपण सूर्यास्त समय रे गृह रे झाड़ू पोछा लगाउछंती तो आपनको गृह रे राहु केतु प्रवेश करिथांती एवं माता लक्ष्मी आपनको गृह को परित्याग कर देई थांती एवं एपरी गृह को दारिद्रता प्रवेश करिथाए। एहा व्यतीत आपण माने मने रखिबा उचित जे 12टा परे अर्थात मध्याह्न 12टा परे मध्य घरे झाड़ू पोछा लगेबा उचित नुहे। 12टा मध्य रे आपण घरे झाड़ू पोछा लगांतु नाही। सकाळ समय रे ही आपण घर पोछिबा उचित जहा फल रे आपनको गृह रे राति सारा जो नकारात्मक ऊर्जा गुड़िक जमा होइथिबो से सबु नष्ट होई जिवो एवं आमर गृह शुद्ध एवं पवित्र होई जिवो। तृतीय रे आपण माने देखिथिबे जदि आमर कोनोसी बाल्टी जदि भांगी जाई थाए फटी जाई थाए किंबा नष्ट हो जाई थाए सेथिरे अनेक लोक पानी आनी घरे पोछा लगाई थांती किंतु मने रखिबे भांगी जाइथिबा बाल्टी किंबा नष्ट हो जाइथिबा बासन किंबा बाल्टीर पानी आनी आपण घरे पोछा लगाइबे नाही। एहाको बहुत अशुभ बोली माना जाई थाए। तेणु जदि आपनको घरे एपरी किछि जिनिस रे आपण पानी रखी घर पोछा लगाउछंती तो तुरंत एही अभ्यास को बदलाई नियंतु। चतुर्थरे गुरुवार दिन केबे भी घर पोछिबा उचित नुहे। गुरुवारटी देवगुरु बृहस्पति को समर्पित अटे। मना जाए जे जदि गुरुवार दिन घरे पोछा लगा जाई थाए
ତ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଙ୍କର ବା ଗୁରୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁବାରଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଗୁରୁବାରରେ ଘର ପୋଛା ଲଗେଇଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ଘର କାମ କରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଝିଅ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ଅଟେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆମର ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଦାରିଦ୍ରତାର କାରଣ ବନିଥାଏ। ନିଜ ଘରର ପିଲା ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପିଲା ହଉ, କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛି ଆପଣ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ, ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଝାଡ଼ୁରେ କାହାକୁ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୃହରୁ ଦାରିଦ୍ରତା ଯାଇନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଘରେ ନିୟମିତ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଗୃହକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଲାମାଲ ବନାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ନିଜର ଗୃହକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିଥାଏ ବା ରଖିଥାଏ, ଏହା ସହିତ ପୋଛା ଲଗାଇବା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କପଡ଼ାରେ ଘର ପୋଛୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିଷ୍କାର କରି ଶୁକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ପୋଛାକୁ ସେମିତି ଅପରିଷ୍କାର କରି ପକାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ରତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏପରି କେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଘରକୁ ପୋଛିବା ପାଣିରେ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ଧନ ଧାନ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୃହର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବେମାରୀରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୃହ ଉପରକୁ କାହାର ନଜର ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗୃହର କଦାପି ବି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ହୋଇଛି, ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୋଛା ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ସେହି ପାଣିରେ କିଛି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ, ଗରମ ପାଣିରେ ଆପଣ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଫୁଟାଇ ସେହି ପାଣିକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୁରା ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି ପାଣିରୁ କିଛି ପୋଛା ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଆପଣ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପାଣିରେ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଅଛି ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଗୃହରେ ପବିତ୍ରତା ବନି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି କାହାର ଖରାପ ନଜର ଲାଗିଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଥିଲା, ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନାଯାଏ ଯେ ଧନର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ଝାଡ଼ୁରେ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଝାଡ଼ୁରେ କେବେ ବି ଗୋଡ଼ ବଜାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣାତରେ ହଉ କିମ୍ବା ଅଜଣାରେ ହଉ, ଝାଡ଼ୁରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଗୋଡ଼ ବଜାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁରେ ଗୋଡ଼ ବାଜିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ବାଜିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏହା କେତେ ବଡ଼ ପାପ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର ପରିଣତି କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ହିଁ ଝାଡ଼ୁ କିଣିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ କିଣନ୍ତି ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କାରଣ ବନିଥାଏ।
ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଝାଡ଼ୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଠିଆ କରି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଭୂମିରେ ଶୁଆଇକି ରଖିବେ। ଘରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଠିଆ କରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ସର୍ବଦା କଳହ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ସେହି ଗୃହରେ ଦେବାଦେବୀମାନେ ବାସ କରିନଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଝାଡ଼ୁକୁ ସର୍ବଦା ଗୃହରେ ଲୁଚାଇକି ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଧନକୁ ଯେମିତି ଲୁଚାଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଝାଡ଼ୁକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଇକି ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ କାହାର ଲୋକଙ୍କର ବା ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ନଜର ନ ପଡ଼େ। ଆପଣ ଯଦି ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁର ଗୁପ୍ତ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ ଦାନ କରିବେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆପଣ 3ଟି ଝାଡ଼ୁ କିଣିକି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି 3ଟି ଝାଡ଼ୁକୁ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଝାଡ଼ୁ ଧରି ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବନି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନୂଆ ଝାଡ଼ୁ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତି ତ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବାର ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ କେଉଁ ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏମିତିରେ ତ ସକାଳ ସମୟରେ ହିଁ ଝାଡ଼ୁ ମରାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ହିଁ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଗୃହରେ ବା ଏପରି ଗୃହକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ଲଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଚାରିପଟକୁ ପ୍ରଥମେ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଦେବାଦେବୀମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।